ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਲ ਵਿਖ ਵੰਜਨ ਦੂਰੇ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮਾਉ ਮੈਂ ਜੋ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮਾਉ ਮੈਂ ਜੋ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੋਣ ਮੁਰਾਰੀ ਰਹਿ ਰਵਤਾਸ। ਆਇਓ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਪਾਸ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਆਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ बारगाहे इनायत के मालक कलयुगी जीवों के उद्धार करता साहिब सहाबा जोत रूप हर आप महिमा दे मालक धन 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 गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे महान बरकतमई इनायतमई श्री चरण कमलों नाल जुड़ रही गुरु प्यारी साध संगत गुरुदेव जी की महान इनायत का सदका साढ़े सारियां दे सिर ते मेहरमतमई रखे हथ का सदका जीवन का अज का दिन भी प्राप्त होया और इस नवे दिन की जो नवे जन्म समान है इस शाम अजीज़ुल नवाज गनीमुल खराज पातशाह कादरे हर कार बेकसारा यार साहिब जी दे मुबारक चरण कमलों दे खाक दे नाम करना नसीब होया। सतगुरु जी के दर तो निवाजे हुए कीर्तनियां तो बड़े प्रेम रस विच सर्वत्र आशा पूर्ण करनहार सोदर की चौंकी दे गायन आपने सरवण कीते हैं। फिर बहुत ही सत्कारयोग निर्मल शख्सियत श्रीमान सिंह साहिब ज्ञानी दलजीत सिंह दलीप सिंह जी सीनियर ग्रंथी सचखंड श्री हरमंदर जी पटना साहब जी की रचना तो बड़े प्रेम रस विच हर कीरत हमरी रहराज साहिब जी के पाठ आपने सरवण कीते। फिर आरती आरता जी के गायन अरदासां बेनतियां जोदड़ियां फिर साहिब जी दे हुक्मनामे आपने झोली च पाए ने। कुछ समा होर गुरु अर्जन देव पातशाह जी दा महान इतिहास गुरु विचार राही गुरु दीदार दी बरकत झोली च पै सके इसलिए जितने माता भ्राता हाजरीन हाज़री भर रहे हो इस वेले हर रोज़ सारी दुनिया ते संसार में जिथे किधरे भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं प्यार करने वाले परिवार बैठे ने वो सारे दे सारे तखत श्री हरमंदर जी पटना साहब नाल जुड़ जाते महाराज जी की अमृत विचार सुनते ने बाणी का गायन सुनते ने और कई परिवारां दे मैनू फोन आउंदे ने
ਬਈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਰੋਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆ ਕੇ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਫਤਿਹ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਆਪਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਈ ਕਾਲੂ ਕੱਕਾ ਆਦਿਕ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਇਓ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਰ ਤਲ ਪਾਇਓ। ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਉਹਦੀ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਬਈ ਜੇ ਹਿਰਦਾ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਚੋਣ ਤੇ ਸੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਹਿਰਦਾ ਮੈਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਹਿ ਸਹਿ ਜੀਉ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ। जितना मन मैला ज़्यादा है उतना शक ज़्यादा है, उतना संशय ज़्यादा है, डाउटफुल रहता हर वेले। तो सच जानना जितनी निर्मलता वध जाएगी। अगर तुसी देखना होवे मेरा हिरदा कितना निर्मल है कितना मैला है, तो बस ये दो नुकते देख लेना भी मेरा हिरदा शक कितना करदा है तो विश्वास कितना करदा। जितना शक वधदा जाएगा मैल वधदी जाएगी, तो जितना भरोसा वधदा जाएगा पवित्रता वधदी जाएगी। सह सह जियो मलीन है, कित संजम धोता जाए। मन धोवो शब्द लागो, हर स्यों रहो चित लाए। मन मैले सब किस मैला, तन धोते मन हच्छा ना होए। कई बारी कुछ सज्जण कह देंदे ने जी मेरा गुरमत दे महामंत्र गुरमंत्र नाल मन सहमत नहीं होया। ते साध संगत किसी ने ठेका थोड़ी लिया होया किसी नूं सहमत करन दा। वो सहमत होवे ना होवे ओदी मर्जी। दुनिया ते इन्नियां वड्डियां वड्डियां यूनीवर्सिटियां खुलियां ने, पर उन्होंने ठेका नहीं लिया लोगों नूं पढ़ाउण दा। जे कोई आवेगा पढ़ेगा उहदा जीवन उजाला होवे, ते जे कोई गालां कढ़दा लंघ जाए भी एवें इट्टां खड़ियां कीतियां ने, रोज़ नौजवान बच्चे बच्चियां आ जाते ने, रौला पैंदा ये है वो है करदा रहेगा, तो उस ज्ञान दे मंदिर चों उसनूं ज्ञान दी रोशनी नहीं मिलेगी।
ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਮੰਤਰ ਦੁਰਲੱਭ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਪੰਥ ਰਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆ ਮਾਰਤੰਡ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨੀ ਗਈ ਆਤਮਾ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈਨ ਮੁਨੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 1 ਤੋਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਬੜੇ ਸਾਧ ਸਰਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਓੰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੁਗਾਲਤੇ ਵਸ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਓੰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਦੱਖਣੀ। ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਦਾਈ ਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਬਈ ਦੱਖਣੀ ਰਾਗ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਦੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਦੱਖਣੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੂਰਬੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ, ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ, ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ, ਗੌੜੀ ਮਾਲਾ, ਗੌੜੀ ਮਾਲਵਾ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਰਾਗ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਲੋਕ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਗਾਇਨ ਦੀ, ਜੋ ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਦੱਖਣੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ, ਓੰਕਾਰ ਕੀਆ ਜਿਨ ਚਿੱਤ। ਲਾਗੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਜੋਤਰੀ ਲਿੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਮਾਨਧਾਤਾ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਜ਼ੀਰਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਓੰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦੱਖਣੀ ਓੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਬਈ ਓੰਕਾਰ ਦੱਖਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ, ਓੰਕਾਰ ਦੱਖਣੀ ਕੀਆ ਜਿਨ ਚਿੱਤ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਗਾਲਤੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਗਾਲਤੇ 'ਚ ਪਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਥ ਰਤਨ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਸਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ 13 ਕਮਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਠਹਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੈਨ ਮੁਨੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਨਾਤਨੀ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੈਨ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਾਲ 2-2 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਵੀ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ
ਆਬਸਾਰ ਨੇਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਬਾਕੀ ਮਹਾਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਸਾਲ-ਸਾਲ 2-2 ਸਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੋ ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਮਹਾਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੈਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਹੁਣੇ। ਇਹ ਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਈ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੀ ਜਪਿਆ ਕਰਨ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਮਨ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ। ਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਖਣ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਵਾਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਔਸ਼ਧੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਔਸ਼ਧੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਖੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਬਈ ਇਹ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਇਓ, 4 ਪਦਾਰਥ ਕਰ ਤਲ ਪਾਇਓ, ਕਹੈ ਕਹਾਂ ਲਗ ਇਹ ਮਹਾਤਮ, ਸਿਮਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਸੋ ਆਤਮ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਫਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸੀਏ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੋ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਬਿਸਮ ਹੀ ਭਈ ਹੈ, ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਰੰਗਾਰੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਰਸ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਉ ਚਾਖ ਗੂੰਗਾ ਮੁਸਕਾਰੇ। ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੰਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਝੋਲੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਹੋਰ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ੰਕੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੱਕ, ਸ਼ੰਕਾ, ਸੰਸ਼ੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। 2 ਸਕੇ ਭਰਾ ਹੋਵਣ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਬੈਠਦੇ ਹੋਣ, ਇਕੱਠੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਬਈ ਤੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਗਾ ਲਏਗਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਭੋਜਨ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ੱਕ ਜੋ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਸ਼ੱਕ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਦੀਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਭੇਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ,
ਉਹ ਹਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 12-13 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੰਡਾ ਚੁਭਾ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੱਢਦਿਆਂ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਲਦਿਆਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲੈ ਚੁਭੈ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ, ਜਮ ਕਾਲ ਸਹੈ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਪ ਕੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਹੇ ਕਹਾਂ ਲਗੇ ਮਹਾਤਮ ਸਿਮਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਸੁਆਤਮ, ਸੁਨ ਮਹਿਮਾ ਸਿੱਖ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਭਾਗ ਜਿਨ ਜਾਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਨ ਤਖਤ ਵੇਖੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਇਹ ਇਲਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ। ਆਏ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਰਕਤਾਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ। ਸੁਨ ਮਹਿਮਾ ਸਿੱਖ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਭਾਗ ਜਿਨ ਜਾਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ, ਮੁਕੱਦਰ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸਾਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਮੈਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਵਧਾ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਮਲਤਾ ਵਧਾ ਲਓ। ਨਿਰਮਲਤਾ ਵਧੇਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਧੋਣ ਮੁਰਾਰੀ ਰਹਿ ਰਵਤਾਸ। ਭਾਈ ਮੁਰਾਰੀ ਧਵਨ ਗੋਤਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਜਿਹਦਾ ਗੋਤਰ ਧਵਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧੌਣ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਮੁਰਾਰੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਰੋਹਤਾਸ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਇਓ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਪਾਸ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਕਰਤੇ ਸਮੋ ਨਮੋ ਟਿਕ ਬੈਸਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਫਿਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਬਈ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦਰੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬਣੇ। ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ। ਇਹ ਮੁਰਾਰੀ ਧਵਨ ਨਾਮ ਦਾ ਰੋਹਤਾਸ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ
ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਬੁਝਿਓ ਕਹਿ ਐਸਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਜੋ ਬਾਣੀ ਕੀਨ ਉਚਾਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਬਾਣੀ ਆਪ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਠੈ ਸੁਨੈ ਹਮ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਉ ਨਾ ਦੁਰਮਤ ਮਨ ਤੇ ਹਾਨੀ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਦੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮਨ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਬਈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਮਨ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦੌੜਦਾ ਦਿਖਾਈ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਨ ਮਾਵਾਸੀ ਰਾਜਾ, ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਈ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਭਾਗ ਹੈ, ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮਨ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਖਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੁਣ ਮਨ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਏ, ਮਨ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ, ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਦੌੜਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਵੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਸਕਹਿ ਨ ਜਾਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿਰ ਮੁਖ ਤੇ ਬੋਲੇ ਭਲ ਭਾਂਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ, ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਆਖੇ ਹਨ। ਉਜਲ ਬਸਤਰ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਰਅਸਲ ਹੈ ਭਾਈ ਮੁਰਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਸਤਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਲਲਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਟਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੰਗਣ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਮਟਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰੰਗ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹ ਮਲੀਨ ਕੋ ਰੰਗ ਚੜਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ, ਲਲਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਮਟਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੰਗ ਉਬਾਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ। ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ, ਰੰਗ ਚੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਖਾਰ ਕਰ ਮੈਲ ਕੜਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਖਾਰ ਕੇ, ਧੋ ਕੇ, ਫੀਚ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪੁਨ ਤਿਸ ਕੋ ਰੰਗ ਚੜ ਹੈ ਸੁਨੀਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਭਾਵ ਮਨ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਖਿਲ ਖਿਲ ਕੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨ ਸਿੱਖ ਪੁਣ ਬੂਜਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ। ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਭਾਈ ਮੁਰਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਸੂਖਮ ਕੋ ਧੋਵਹਿ ਕੈਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਅਸਥੂਲ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਣ ਆਦਿਕ ਲਾ ਕੇ ਧੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਤੇ ਬੜਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਾਇਰਲ ਹੈਗਾ, ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਦਿਨ ਪਰਮਾਣੂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣੂ ਹੈ, ਪਰਮਾਣੂ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣੂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਚਲਾਓ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਮਾਣੂ, ਦੇਖੋ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੰਬ ਪਰਮਾਣੂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੀਟਾਣੂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਾਰ ਗਏ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਗੋਡੇ ਟਿਕ ਗਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਜੇ ਸੂਖਮ ਬਿਮਾਰੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਸੂਖਮ ਮਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਹਮ ਅਨਜਾਨ ਬਤਾਵਹੁ ਤੈਸੇ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ, ਅਲਪੱਗ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ ਤੇ ਸਰਬੱਗ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਸਿਰ ਮੁਖ ਤੇ ਕੈ ਪ੍ਰਥਮ ਬਤਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਪ ਪਾਠ ਬਨਾਇਓ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ ਮਲੀਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋਵਣ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਨ ਤੇ ਦੇਹ ਦਾ ਵੈਸੇ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀਵਾਚਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ਵਾਚਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਲਿੰਗ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਲਿੰਗ। ਦੇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਦੇਹ ਦੁਖ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਤਨ ਦੁਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵਣ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵਣ, ਕੱਪੜੇ ਹੋਵਣ, ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ। ਪਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕੇਵਲ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਰੀਰ ਹੋਵਣ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਧੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਿਆਦਕ ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉਤਰ ਸੁਖੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ। ਤੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਲਿਬੜੇ ਹੋਣ, ਮਲੀਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਵਣ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹੋਵਣ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਵਣ। ਤੇ ਸਾਬੁਣ ਲਈਆ ਉਹ ਧੋਏ। ਤੇ ਸਾਬਣ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਬਈ ਜੇ ਮਰਦ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਲ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਓਗੇ ਮੈਂ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹੋਵਣ, ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਵਣ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹੋਵਣ, ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਹੋਵਣ, ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਹੋਵਣ, ਚਾਹੇ ਖਲ ਮੂਰਖ ਦੇ ਹੋਵਣ, ਸਾਬਣ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ। ਇਹ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਪ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕੰਨੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਬਿੰਦਾ ਸਹਿਤ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਤ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ, ਪਾਪ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਪਾਪ ਦੁਸ਼ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਮਲੀਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ
ਉਹ ਮਾਇਲ ਮਨ ਦੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਥੂਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਖਮ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਸੂਖਮ ਨਾਮ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਤਨ ਅਰ ਬਸਤਰ ਸਥੂਲਜ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ, ਬਸਤਰ ਨੇ, ਸਥੂਲ ਹਨ, ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਜਲ ਸਾਬੁਨ ਸੰਗ ਲਈਐ ਧੋਏ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਤ ਅਰ ਅਗ ਸੂਖਮ ਇਹ ਜਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਤ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਕੋ ਕਰਹਿ ਮਲੀਨ ਮਹਾਨ। ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ ਹਨ। ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਅੱਗ, ਇਹ ਵੀ ਸੂਖਮ ਹਨ ਤੇ ਸੂਖਮ ਮਨ ਨੂੰ ਮਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਨਾਮ ਪੀ ਸੂਖਮ ਅਹੈ। ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਵੀ ਅਤ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸਗਰੀ ਮਲ ਲਹੈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਏ। ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਫਿਰ ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਬੋਹਰ ਮਿਲਾਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾ ਅਰ ਧੀਰਜ ਉਰ ਧਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕਾਹਲੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। 5-7 ਦਿਨ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਕੁ ਦਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਆਂ ਸਰ ਸਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਗ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਝ ਪੱਥਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦਾਈ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਰ ਅਬੇਰ ਝੋਲੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ ਸੁਨ ਗੁਣ ਧਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ, ਕਾਹਲੇ ਨਾ ਪਵੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਗੁਣ ਆਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਸਿਮਰੋ ਨਾਮ ਪਾਪ ਮਲ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਨੈ ਗੁਰਮਤਿ ਲਿਹੁ ਪਾਏ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਵਰਗੀ ਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਬਈ ਇਹ ਵਿਦ ਕਰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਭਇਓ, ਦੁਐ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਗਇਓ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੇ ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਪਹਿਲੇ ਬਿਬ ਦੁਆਇਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਨਮ ਅਨੇਕਨ ਕੇ ਅਗ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਹੁ ਭਜਨ ਸਭ ਹੋਏ ਨਿਕੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਕੰਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਸਿੱਖਣ ਸਰਦਾ ਤਰ ਧੀਰ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲਾਗੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਗਹੀਰ। ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਲੱਗ ਪਏ।
ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਤਨੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਬੈਠੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਵੈਬ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਲਸਫਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋਗੇ, ਟਾਈਮ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੈਟ ਵੈਬ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੁਨੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਿਰੋਗਤਾ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਦਤ ਸੁਣੀ ਸਿੱਖ ਚਲ ਆਇਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਆਡਟ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਇਨੀ ਗੋਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਅਰਦਾਸ ਉਚਾਰੀ। ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਗਰੀਵਾ ਨਿਵਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਿਰਤ ਹਮਾਰੀ ਸ਼ਸਤਰਨ ਧਾਰੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਸੀ, ਸੈਨਿਕ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ, ਮੇਰਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ, ਮੈਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਜਿਮ ਉਧਾਰ ਹਮਰੋ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਖੂਨ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਤਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦਾ, ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤਬ ਸੁਮਤ ਬਤਾਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਮਤ, ਗੁਰਮਤ, ਸੁਮਤ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਬਈ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਣਾ ਹੈ, ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਜੁਧ ਕੀ ਜਹ ਧ੍ਰਿਤ ਪਾਈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਕੱਲ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ,
ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਬਰੈ ਤਿਤੈ ਲਿਓ ਉਬਾਰ। ਨਾਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਨਾਲੇ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਤਮਾਮ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਈ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਤ ਹਨ, ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹਨ, ਭਾਈ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਕਮਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਟੀਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਉਛਲ ਉਛਲ ਕੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਇਆ ਭੇਜ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਭੇਜੋ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਥੱਲੇ ਸਟ੍ਰਿਪ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰਸੀਦ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਸ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੀਦ ਵੀ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਈਮੇਲ ਆਦਿਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਰਸੀਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਦੀ ਆਪ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਦਰ ਆਵੇ